Hello students, I welcome you all for today's class. So in this class we are going to discuss about chapter 13, Introduction of Object Oriented Programming Techniques. So this is the important topic. So each and every versions in object oriented programming is given in the form of theoretical part. So after this lesson you will receive or you are going to discuss the programmatic form of these topics. So this is very important lesson, only short lesson. Let's see that introduction part. So object oriented programming in terms of described as a programming approach based on the classes and objects. So I already teach you what do you mean by classes, how to define the classes, and what are all the specifications of classes. Objects is referred as a variable. Object, with the help of this object only we can able to access the different class levels or variables in the class or functions in the class. Without object we can't able to process this class definition. Okay, so object oriented paradigm allows organized software as a collection of objects consist of both data and behavior. You know the meaning of data. Data means variable. Behavior means some functions. So without these data and behavior, we can't access this class members. Okay. So in this chapter, so this concept of object, it is followed in the year 1980 itself. Okay. It slowly developed in a programming language in the year of 1990. So this chapter introduces a general concept of object-oriented concept. Okay. So then we can see the definition in each part of this lesson. Okay, let's see what is programming paradigm. Paradigm means organizing the principles of a program. So organizing a program means what are all the variables you have to give, what function you have to give, what method you are going to access for the program, which is the meaning called as paradigm. Okay, so it is an approach to programming. What are all the way of approaching in a programming method to solve a particular problem in a computer. So which is called as a paradigm. So this is a 2 mark question. What is mean by paradigm? Okay, so this procedural programming or also called as modular programming in object oriented programming. So this object oriented has two methods. So one is procedural programming, another one is modular programming. So in both the procedural and modular, we will able to use some of the paradigm, which means a principle, how to access the program in any different language. Let's see what is the first type, which is called as a procedural programming. So it is list of instructions. So program means, so in procedural means we have to give a list of instructions to the computer to do some calculation. Okay, so this is called as procedural. What are the things it will be to? So let's see one by one the important features of procedural programming. The first one is the program is divided into subroutines. Subroutine means subprograms. If it is a complex problem, you can divide the program into smaller parts, which is called as a subprogram or subroutine. Data means variable that should be declared in a globalized form. Suitable for small size software application. This procedural programming is suitable only for small sizes of software application. Then it is very difficult to maintain some programming codes. We can change some data type needs to for all subroutines of the same data type. So in some places we need to change the data type because if the value will be in a greater size, so we can't access with the smaller size of the data type of the variable. So we have to import a larger size of the variable. For instead of int, we can use double data type or otherwise long double. So in data type we can able to make use of changing. So example of procedural programming, one is one particular software called as Fortran, another one is COBOL. Let's go for the second method, which is called as a modular programming. It is also consist of list of instructions to the computer do something. So here paradigm consists of a multiple modules. இங்கே என்ன பார்த்தோம் ப்ரொசீஜரல் என்ன பார்த்தோன்னா இதுலேயே வந்து சில லிஸ்ட் ஆஃப் பிரின்சிபிள்ஸ் இருக்கும். பட் அதில் வந்து 1 or 2 மாடியூல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். பட் மாடுலர் ப்ரோக்ராமிங்னு வந்துட்டாலே மாடியூல்னாலே ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு அர்த்தம். ஹியர் மாடுலர் மீன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸிங் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மல்டிபிள் மாடியூல்ஸ் ஆர் யூஸ்டு.
okay, which is also called as set of functions with related types. Function is also related with some data type. Okay, related with type means integer function இருக்கலாம். For example, int add. So add is a function related with the data type called as integer. Okay, for example, name function I'm given. So name means character data type. So it relates with some of the data types. Another important information is here the data is hidden under some modules. So for example, a private members. Private members only access within a particular function. It can't able to access outside of the function. So that type of variable is called as hidden under the particular module. Okay, so this arrangement of data can be changed by modifying some modules. Here you can also arrangement of data, அதாவது வேரியபிளை கூட என்ன பண்ண முடியும், சில மாடிஃபிகேஷன்ஸை பண்ண முடியும் under the module, அதாவது under the function. Let's see the important feature of modular programming. Here you can able to fix some algorithm rather than data. ஓகே, ஒரு அல்காரிதம் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ப்ரோக்ராம்குள்ளே போக முடியும். இட் இஸ் டிவைடட் இன்டூ இண்டிவிஜுவல் மாடியூல்ஸ். ஓகே, தனித்தனியாக ஒரு மாடியூலை சால்வ் பண்ணணும், ஒரு சப் ப்ரோக்ராமாக க்ரியேட் பண்ணி. இதில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கேயும் வந்து சப் ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ணுறோம், பட் 1 or 2 அப்படி தான் இருக்கும். பட் இங்கே வந்து மெனி ஃபங்க்ஷன்ஸ், மெனி மாடியூல்ஸ் கேன் பி டிஃபைன்டு. ஸோ ஒவ்வொரு மாடியூலாக இட் கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் வித்தின் இட் செல்ஃப். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லோக்கல் வேரியபிள்ஸை டிக்ளேர் பண்ணுவோம். Then here this modules can work on data as well as data can be passed. அதாவது data passed ன்னு அர்த்தம்னா here we can have actual variable as well as formal variable. Actual variable passes variable value to the formal variable. அதுதான் இங்கே வந்து சொல்கிறாங்க. என்ன மீனிங்னா, ஒரு ஃபங்க்ஷன்லேருந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூவோ இல்லை டேட்டாவே நம்ம பாஸ் பண்ண முடியும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கிறாங்க, என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா பாஸ்கல், C++ கூட modular programming ஓட example தான். Okay, now we can see what is mean by classes and objects. So already I explained what do you mean by a classes. Class is a way of binding a data. Not only data means not only variable, it is associated with some function. Okay, function இல்லாமல் variable இல்லாமல் class definition complete ஆகாது. So which is a similar meaning is also given here. It can also define some template. அதாவது name of the class தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா templateன்னு சொல்கிறாங்க, or otherwise called as blueprint, representing a group of objects and share a common properties with relationship. ஒரு class objects, classக்கு ஒரு வேரியபிளை கண்டுபிடிக்கணும், அந்த வேரியபிளை வச்சு we can access the different properties. Then come to an object. The same meaning, it represents a data associated with some function in a single unit. ஒரே கிளாஸ்க்குள்ள ஒரு வேரியபிளையும் ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம். Then important features, object oriented important features என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இட் இஸ் ரதர் தேன் சம் அல்காரிதம். இதுக்கு வந்து அல்காரிதம் பேஸ் பண்ணி எழுதணும்னே அவசியம் கிடையாது. ஹியர் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்னா தேவையானது மட்டும். ஓகே, நிறைய நம்ம கோடிங் எழுதினாலும் அதில் தேவையாக இருக்கிறத மட்டும் செலக்ட் பண்ணுனா which is called as data abstraction. Already we have learned in the first volume. Data is associated with some operations is called as a சிங்கிள் யூனிட். வேரியபிளும் அது கூட சில ஆப்ரேஷன்ஸும் சேர்ந்து வரும், ஒரே யூனிட்டுக்குள்ளே ஒரே ப்ரோக்ராம்குள்ளே சேர்ந்து ஆக்சஸ் பண்ணுவோம். த ப்ரோக்ராம் ஆர் டிசைன்ட் அரவுண்ட் த டேட்டா பீயிங் ஆப்ரேட். அந்த வேரியபிளை வச்சு தான் என்ன மாதிரியான ஆப்ரேஷன் நடக்கும் ப்ரோக்ராம்ன்றது டிசைனே பண்ண முடியும். ஹியர் ரிலேஷன் கேன் பி கிரியேட்டட் பிட்வீன் இட். அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்னொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும். இப்போ ஆட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் சம்வாட் ரிலேட்டட் வித் சப்ட்ராக்ஷன். ஆடில் வாங்கக்கூடிய இன்புட்டையே நம்ம சப்ட்ராக்ஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்படின்னு சொன்னால், இப்போ ஆடில் வந்து ஏக்கு ஒரு வேல்யூ வாங்கியிருக்கோம், பிக்கு ஒரு வேல்யூ வாங்கியிருக்கோம், அதை நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். இதே இன்புட் ஆஃப் ஏபியை எதுக்கு நான் பாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ட்ராக்ஷனுக்கு பாஸ் பண்ணலாம். இதே இன்புட்டை வந்துட்டு மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு நான் பாஸ் பண்ணலாம். ஸோ சேம் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா கேன் பி ஷேர்ட் பை டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். Okay, so this is maybe created with some relations. So C, C++, Java, .NET, Python, these are the examples of object-oriented programming. So the next topic is basic concepts of object-oriented. First one is modularization. We can decompose into modules. அதாவது பகுதியாக பார்ட் பை பார்ட்டாக ஒரு ப்ரோக்ராமை நம்ம பிரித்து ஃபங்க்ஷன் நேமை கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் மாடியூல்ஸ். ஆடு, சப்பு, மல்டிபிள்னு தனித்தனியாக நம்ம ஃபங்க்ஷன் நேமை க்ரியேட் பண்ணுறோம் இல்லையா, which is called as modularization. The next one is a software reuse. The software can be used in a different modules to create a new modules.
ஓகே, சாஃப்ட்வேரை திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். தெர் ஆர் சம் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ்: டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன், என்கேப்சுலேஷன், மாடுலாரிட்டி, இன்ஹெரிட்டன்ஸ், பாலிமார்ஃபிசம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த 5 மார்க் கொஸ்டின். மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம் பற்றி எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஒவ்வொரு டெஃபினேஷன் மட்டும் எழுதுனா போதும். ஃபர்ஸ்ட் we are going to see what is encapsulation. This is a separate 2 mark question. Okay, so mechanism of data and function bounded together in a single unit. ஒரு வேரியபிளையும் ஃபங்க்ஷனையும் ஒரே யூனிட்குள்ளே வச்சு சால்வ் பண்ணுறோன்னா அந்த மெக்கானிசம் பண்ணுறோன்னா which is called as encapsulation. இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பைண்டிங்னு ஒன்று வருது. பைண்டிங்னா என்னென்னு பார்ப்போம். டேட்டா வேரியபிள்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் டுகெதர் த கிளாஸ். அதாவது அந்த வேரியபிளையும் அந்த ஃபங்க்ஷனையும் ஒரு கிளாஸ் டெஃபினிஷனுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணினோன்னா which is called as டேட்டா பைண்டிங். கிளாஸ்க்குள்ளே மென்ஷன் பண்ணாமல் ஒரு சிங்கிள் யூனிட்னு பொதுவாக சொன்னால் அதுக்கு பேர் என்கேப்சுலேஷன். அதே வந்து ஒரு கிளாஸ்க்குள்ளே நம்ம டிக்ளேர் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணோன்னா which is called as டேட்டா பைண்டிங். இன்னொன்று வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ஹைடிங்னு சொன்னோம். ஸோ இது ஆல்ரெடி ஐ தாட் யூ இன் கிளாஸ் டெஃபினிஷன். டேட்டா ஹைடிங்னா ஒரு கிளாஸ் மெம்பருக்குள்ளே மட்டும் அந்த வேரியபிளோ அந்த ஃபங்க்ஷனோ ஆக்சஸ் ஆகும். அவுட் சைட் ஆஃப் த கிளாஸ் டசன்ட் ஆக்சஸ் which is called as data hiding. Okay, so this encapsulation of data direct access by the program is called as data hiding or information ஹைடிங். ஏதாவது ஒரு மறைஞ்சிருந்து அதோட வேலையை செஞ்சதுன்னா அதுக்கு பேர் டேட்டா ஹைடிங். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். இதில் என்ன மீனிங் நம்ம பார்க்கணுன்னா ஒன்லி எசென்ஷியல் ஃபீச்சர் வித்தவுட் ரிவீலிங் த பேக்ரவுண்ட் டீட்டெயில்ஸ். அதாவது தேவையான எசென்ஷியல் ஃபீச்சர்ஸை மட்டும் வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா which is called as டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். ஸோ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதினா போதும். வாட் இஸ் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்? The next one is already I told you what is mean by attributes and data members-லாம். இதில் வரக்கூடிய attributesக்கு என்ன பேர்? attributesனா variable. So the next term we called as variable is also called as attributes or otherwise called as data members. அதே மாதிரி ஒரு function என்ன சொல்லலாம்னா methodsன்னு சொல்லலாம், member functions சொல்லலாம். So I already taught this information in the classes and objects. அடுத்தது மாடுலாரிட்டினா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். set of functions, அதாவது different ஃபங்க்ஷன்ஸ், அதாவது அந்த ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் நம்ம நேம் கொடுக்கணும். ஆடு, சப்ட்ராக்ட், மல்டிபிள், கம்ப்யூட், அக்செப்ட், டிஸ்பிளே, அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் நேமை கொடுக்கணும். அதுதான் மாடுலாரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னால் நம்ம கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் பேஸ் கிளாஸ் ஒன் மெயின் ஃபங்க்ஷன் வச்சு சொல்லி கொடுத்தேன். பட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கான்செப்ட் வந்து ஒரு பேஸ் கிளாஸ் ஸோ மெனி டிரைவ்டு கிளாஸஸ் வரும். பேஸ் கிளாஸ்லேருந்து ஒரு நியூவாக ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு பேர் டிரைவ்டு கிளாஸ். ஸோ ஐ ஷோ யூ ஒன் எக்ஸாம்பிள். In this inheritance concept, this is a one outlet. மெயின் கிளாஸ் ஒன்று இருக்கும். ஸோ இந்த மெயின் கிளாஸில் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுவோம், ஃபங்க்ஷன் டிக்ளேர் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி அடுத்த கிளாஸ் இந்த மெயின் கிளாஸ்லேருந்து ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் ஆட் சப்ட்ராக்ட். ஓகே, நாட் ஓன்லி ஆட் சப்ட்ராக்ட் மல்டிபிள். ஸோ மெயின்லேருந்து ஐ எம் கிரியேட்டிங் டிஃப்ரெண்ட் நியூ கிளாஸஸ் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் derived classes. Okay, derived classes. ஓகே, which is called as derived class. ஸோ மெயின் கிளாஸ்லேருந்து ஆடு சப்னு நிறைய கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம். அது மட்டும் இல்லை, அதில் வந்து என்ன இருக்கும்னா மெயின் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆல்சோ தே. இப்போ ஒரு மெயின் கிளாஸ்லேருந்து ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் ஆட் ஆஸ் வெல் அஸ் சப்ட்ராக்ட். ஓகே, ஸோ these two are called as derived classes. This is called as a main class. ஸோ என்ன டெஃபினிஷன் சொல்கிறாங்கன்னா, இன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் டெக்னிக் building a new class is called as derived class. இதுலேருந்து நம்ம derived class கிரியேட் பண்ணுறோன்னா from the existing base class, ஒரு பேஸ் கிளாஸ்லேருந்து derived class நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம். ஓகே, அதே கோடை வந்துட்டு பேஸ் கிளாஸில் இருக்க கோடை derived classக்கும் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இன்ஹெரிட்டன்ஸோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா the code reusability. இப்போ பேஸ் கிளாஸில் வர கோடை derived classக்கும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்போ வந்து நமக்கு வந்து டைமும் மிச்சம். ஸோ டைம் கன்சப்ஷன் ஆல்சோ லெஸ். ஸோ நம்ம புதுசாக ஒன்று வந்து நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சி ஒரு ப்ரோக்ராம் கோடிங் அடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பேஸில் இருக்கிறதே derived கிளாஸ்க்கு யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும். அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிமார்ஃபிசம். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் நம்ம இதுக்கு முன்னாடிலாம் ஒரே ப்ரோக்ராமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடு சப்னு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் நேம் வைப்போம். ஆனால் பாலிமார்ஃபிசமில் எப்படின்னா ஒரே ஃபங்க்ஷன் நேமே ரிப்பீட்டடாக ஒரு ப்ரோக்ராமில் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணோம், விச் இஸ் கால்ட் அஸ் பாலிமார்ஃபிசம் கான்செப்ட். ஸோ திஸ் வில் பி மோர் தேன் ஒன் ஃபார்ம். அதாவது பாலினா மெனி, மார்ஃபிசம்னா ஷேப்ஸ்ன்னு அர்த்தம். அதுதான் பாலிமார்ஃபிசம். பாலினா மெனி, மார்ஃப்னா ஷேப்ஸ். ஷேப்ஸை வச்சு உருவாக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் நேம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்க்கிள், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஃபங்க்ஷன். அந்த வந்து ஷேப்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணினோம் அப்படின்னா விச் இஸ் கால்ட் அஸ் பாலினா மெனி, மார்ஃப்னா ஷேப்ஸ். ஓகே,
Then come to an advantages. என்னென்ன advantages of object oriented programmingலன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடிங்கை வந்து ரீயூஸ் பண்ணலாம். ரிடண்டன்சினா நிறைய இடத்துல வந்துட்டு சேவ் பண்ணாமல் ஒரே இடமா அது சேவ் ஆகிருக்கும், விச் இஸ் கால்ட் அஸ் டேட்டா ரிடண்டன்சி. ஓகே, ஸோ டேட்டா ரிடண்டன்சினா டோன்ட் ஏபிள் டு ஃபார்ம் அ டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ். ஓகே, ஆக்சுவல் வேல்யூஸ் தான் இருக்கும், நிறைய டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ் இருக்காது, விச் இஸ் கால்ட் அஸ் டேட்டா ரிடண்டன்சி. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ண முடியும், செக்யூர்டாக இருக்கும். ஸோ வி ஹாவ் டு செக்யூர்ட் அவர் டேட்டா. டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா மச் லார்ஜர் அதர் தேன் ப்ரோக்ராம்ஸ். இப்போ பைத்தான் கான்செப்ட், பைத்தான் ப்ரோக்ராம் படித்தோன்னா பைத்தானில் ஒரு 4 லைன் கோடிங் எழுதணும் அப்படின்னா C++ல் 20 லைனுக்கு நம்ம கோடிங் எழுதணும். அப்போ வந்து ப்ரோக்ராம் கோடிங் வந்து ரொம்ப லெங்க்த்தியாக போகும். எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா C++ல். ஆனால் பைத்தான்லாம் அப்படி கிடையாது. ஸோ இது மாதிரி கோடிங் வந்து ரொம்ப லார்ஜராக இருக்கும் வென் கம்பேர்ட் டு தி அதர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். நிறைய எஃபர்ட் போட வேண்டியதாக இருக்கும். அதை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு வி ஹாவ் டு புட் அவர் லாட் ஆஃப் ஒர்க். நிறைய இன்னோவேட்டிவாக திங்க் பண்ணணும். அடுத்தது ஸ்பீடும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோ ஆக்சஸாக இருக்கும் வென் கம்பேர்ட் டு தி அதர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஏன்னா இதில் வந்து சைஸ் வந்து ரொம்பவே இழைக்கும். ஓகே, சைஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலர் சைஸாக இருக்கும், நம்மளால் ஃபாஸ்ட்டாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்லோவர் ஆக்சஸ் வென் கம்பேர்ட் டு அதர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். Okay students, that's all for this 13th lesson. Go through all the questions which is I am going to given in that classwork. So complete this lesson. So we can see the next another more topic in the next session. Thank you so much.